तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करुछंती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 67 ज्ञान 68। श्रीमंद लिखुछंती मनुष्य भितर कौनसी पाप नाही मात्र बहु परिमाण रे व्याधि अज्ञान एवं दुरुपयोग भर्ती होई रहिछि। मनुष्य भितर कौनसी पाप नाही मात्र बहु परिमाण रे व्याधि अज्ञान और दुरुपयोग भर्ती होई रहिछि। ज्ञान 68 आपणार अपूर्णता गुड़िक प्रति मनुष्यर जेपरि एक विरक्ति भाव आसीबो सेइथि लागि एही पाप बोधर एक आवश्यकता रहिथिला। परमेश्वर मनुष्यर अहंकार को दूर करिबा लागि सेही औषधटी को प्रयोग करुथिले। से औषधटी को प्रयोग करिथिले मात्र मनुष्यर अहंकारिता अत्यंत अनाग्रह सहित ही आपणाकृत पाप गुड़िक विषय रे सचेतन हैला और अन्य पक्षरे अन्य मानक कृत पाप विषय परम उत्साह प्रकाश कला। सी एहीपरि भावरे ही परमेश्वरंकर कौशलटीर मुकाबिला करिथिला। कौन कहउछंती ज्ञान 68 आपणार अपूर्णता गुड़िक प्रति मनुष्यर जेपरि एक विरक्ति भाव आसीबो सेइथि लागि एही पाप बोधर एक आवश्यकता रहिथिला। परमेश्वर मनुष्यर अहंकार को दूर करिबा लागि सेही औषधटी को प्रयोग करिथिले मात्र मनुष्यर अहंकारिता अत्यंत अनाग्रह सहित ही आपणाकृत पाप गुड़िक विषय सचेतन हैला और अन्य पक्षरे अन्य मानक कृत पाप विषय परम उत्साह प्रकाश कला। सी एहीपरि भावरे ही परमेश्वरंकर कौशलटीर मुकाबिला करिथिला। प्रथमे कहले जे मनुष्य भीतर कौनसी पाप नाही बहु परिमाण रे व्याधि अज्ञान एवं दुरुपयोग भर्ती होई रहिछि। आमे आगुरु ऑलरेडी आलोचना सुनी आछंती मा लिखुछंती प्रभु लिखुछंती जे पाप पुण्यर संज्ञा मां को दृष्टि पूरा अलगा। अन्य दृष्टि जहाँ को से माने पाप वा पुण्य कहती मां कहते सेमती किसी पाप पुण्य ना। पाप पुण्य सेतिक बेले ग्रहण योग्य जो कथाटी होउची केतबेले कुहाउची ना जोटा मते रूपांतर अभिमुखी करे नउची ताको मु ग्रहण करिबी जोटा मते रूपांतर अभिमुखी न नै प्रतिरोध करूची बा विरोध करूची बा पथभ्रष्ट करूची ताको मु प्रत्याख्यान करिबी। एठी जो पाप कथा जोटा साधारण व्यक्ति कहती सेठी प्रभु लिखुछंती जे प्रथमे मनुष्य जो अहंकार रु किपरि मुक्त हब किपरि दूर करिवो सेथिपई ताकू एई पापर गोटे कॉन्सेप्ट ताकू सेतेबेले ता भीतर को देइथि ता द्वारा कौन हम से जानिबो जे एमती कले पाप हब तेणु से सेतरु अहंकार को मुकाबिला करि परिबो अहंकार रु दूरे रहि। किंतु कौन हैला
ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିଜର ଯୋଉ ପାପ ରହିଛି, ନିଜେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପାପକୃତ କାମ ବା ଆପଣାକୃତ କର୍ମରେ, ସିଏ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା ନିଜର ଭୁଲଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କଥାରେ କହିବା, ନିଜର ଭୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରମ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତିନି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ପକେଇକି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କାହା ପୁଅ ଯଦି ମାଙ୍କଡଟିଏ ମାରିଦେଲା, ତେବେ ସେ ବହୁତ ବଡ ପାପ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ ପୁଅ ବା କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା ଯଦି ମାଙ୍କଡ ମାରିଛି, ତେବେ ସେଠି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦେଖଉଥିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ କଥାଟି ନିଜ ପାଇଁ ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ସେ କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଜ ଘର ଲୋକ ବା ନିଜର ପସନ୍ଦ ଲୋକ ଯଦି କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଭୁଲ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେମିତି କରିବେ, ତେବେ ତାକୁ ସେ କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ। ଇଭିନ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ତଥାକଥିତ ସାଧୁ ବୋଲି ବା ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବା ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପାପ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅନାଗ୍ରହ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ପରମ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣାର ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଅହଙ୍କାରିତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣା ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଅହଙ୍କାରିତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରି ଗଢିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରିତାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାରିତାଟାକୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ତାମସିକ ଭିତରକୁ ବୁଡିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ ରଖନ୍ତୁ। କମ୍ପିଟିସନ ରଖିଲେ କଣ ହବ ନା ପିଲା ତା ଠାରୁ ଭଲ କରିବ ବୋଲି, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଯଦି ପିଲାଟିକୁ କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କୁହାହଉଛି, ହଁ ଥାଉ ଏତିକି ମୋ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲିଣି, ଇଏ କଲିଣି ସିଏ କଲିଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ଦିଆହଉଛି, ଆରେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ତୋର କାହିଁ ଏତେ କମ ମାର୍କ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହଉଛି ଲାଗିପାତି ପଡୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପରଶ୍ରୀ ଦେଖିକିରି ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ବା ବିବ୍ରତ ହବା, ଏ ତାର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ କମ୍ପିଟିସନ ରଖିଲେ ପିଲାଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଯେ ନାଇଁ ତାକୁ କମ୍ପିଟିସନ ଟା ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାକୁ କମ୍ପିଟିସନ ନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି, କିଛି ପଢୁନି, କିଛି ନାହିଁ, କୋଉଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଦଉନି, ପୁରା ତାମସିକ ହେଇକି ଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ ହଁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ, ଅଗ୍ରଗତି ବିମୁଖ ହେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିଦି ଦିଆ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ଯେପରି ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ନବାଟାକୁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ହିଁ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ସମାଜଟି ତିଆରି ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ମତେ କାଳେ କିଏ ଖରାପ କହିବେ ବୋଲି ତେଣୁ ସେ କଣ ହୁଏ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଭୁଲ କାମରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖେ। ତେଣୁ ସେଠି ବି ଅହଙ୍କାର କାମରେ ଆସୁଛି। ସେଠି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ତାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସାମାଜିକ ନିୟମ ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କାଳେ ହବ, ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ସେ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉନାହିଁ, ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଖରାପ କାଳେ କହିବେ, ଏଇ ଭାବଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ବିରୁଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ଅହଙ୍କାର ଦରକାର ହଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅହଙ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଇଗୋ ଇଜ ଏ ହେଲ୍ପର ଆଣ୍ଡ ଇଗୋ ଇଜ ଏ ବାର। କେମିତି ହବ ନା ଏବେ ଯୋଉ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତିଆରି କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ସେ ଗଠନ କରିଲା ତାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କହେ କଣ, ହଁ ମୋ ଯୋଗୁ ତ ସବୁ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଭଗବାନ କିଏ? ସେ ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେତିକି ବେଳେ ଇଗୋ ବିକମ୍ସ ବାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରିତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ମଣିଷ ବିକାଶ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ବା ବିକାଶର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଯୋଉ ମୁଁ ପଢିଲି ଗପ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କୁହା ହେଲା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଆଉ ମହାମୁନି ବାଲ୍ମୀକି, ସେଇଟା ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉଦାହରଣ ଟିକେ କହୁନ। ହଁ। ନାଇଁ ସେ ଦସ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା କି? ଦସ୍ୟୁ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଟା ଯୋଉ କରି ଚାଲିଥିଲା ନା, ବାରମ୍ବାର ସେ ଭୁଲ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ସିଏ ଭୁଲ କରିଥିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଲାଗିଥିବ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କଣ ହେଲା, ତାକୁ ସେ କହିଲା ହଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ବାଟ ରହିଛି। ସେ ଭୁଲ ଟାକୁ ସେ କଣ କଲା, ନିଜେ ତାର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଲା, ନାଇଁ କି? ଏଇଥରକ କଥା ଯେମିତି ପଡିଥିଲା ତ, ତେଣୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଲା ତା ସପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଭୁଲ କରିବାଟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲା, କେତେବେଳେ କଲା? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନାରଦ ଆସି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ନା ଆଉ ନୁହଁ, ଯାହା କରିଛି କରିଦେଇଛି, ଏଇଥରକ ବୋଲି ଆଉ ନୁହଁ, ଏବେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି। ତେଣୁ ସେ ନାମ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଥରକ କହିକିରି ଆମେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରୁଥିବା, ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରୁନୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ଠକୁଛୁ, ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କଲେ ବା ସଚେତନ ହେଲେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ କରିବେ ନାହିଁ।